بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. مجالس شهر رمضان لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الدرس الخامس، المجلس الثالث في حكم صيام رمضان. ሶስተኛው መጅሊስ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ በዛሬው ዕለት የምናየው في حكم صيام رمضان የረመዳን ጾም መጾም ሁክሙ በይኑ ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ባለፉት ድሩሶቻችን مجلس الأول في فضل شهر رمضان رمضان ورد تلك درجة يالو مهون عيتنال. المجلس الثاني هلتنيو مجلس في فضل الصيام صوم يمبالو عبادات تلك طرفات يالو مهون عيتنال. بذيه من يودقمو في حكم صيام رمضان مصوم حكم من دنو يميلون الملكة لن مالتنا. الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب. الحمد لله مسجنا لا الله سبحانه وتعالى يقبو الذي يجتا لا مانع لما وهب السلميسة أو السطوة كالكي أكل فاسمو يللسهن. لا مانع يمي كالك الأكل يلم لما وهب الله سبحانه وتعالى لم يسأو نقر مالتنا. ያን አላህ የሚሰጠውን ነገር ማገድ የሚችል ኃይል የለም ማለት ነው። ወላ ሙዕጢየ የሚሰጥ አካልም አይኖርም። ሊማ ሰለበ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነጠቀውንና አላህ የቀማውን ነገር አንድን አካል አላህ ከነጠቀውና አላህ ከቀማው ማንም ሊሰጠው አይችልም ማለት ነው። ወላ ሙዕጢየ የሚሰጥ አካል የለም። ሊማ ሰለበ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነጠቀውና አላህ ለቀማው ነገር ያን የሚሰጥ አካል የሚመልስ አካል የለም። طاعته للعاملين أفضل مكتسب وتقواه للمتقين أعلى نسب. طاعته الله سبحانه وتعالى متعزز للعاملين سرى لم يسروا سواج أفضل مكتسب يعني أفضل عمل مالتنا كم يسروا سراوج كله بدرجة يميبلتنو. الله متعزز سرى لم يسروا سواج الله متعزز أفضل مكتسبين كم يسروا سراوج كله بدرجة يميبلت سرا بلو مال سرا لم يسروا سواج الله سبحانه وتعالى متعززنو. الله متعزز طاعة الله يعززون متعزز للعاملين سرا لم يسروا سواج أفضل مكتسبين سرا لم يسروا سواج كم يسروا سراوج كله بدرجة يميبلتو الله سبحانه وتعالى متعززنو يلال. وتقواه الله سبحانه وتعالى مفرات الله عز وجل يكلكلون مكلكل الله سبحانه وتعالى يعززون متعزز للمتقين الله الذي فرتنا لم يتنككوا السوج أعلى نسب كفتنيا يزر هارق سوج اندين وراتشو يمني درق قدينو مالتنو يسو لجوج كلاتنا من دم النوقو. نعم كآدم نو يتفتروت آدم كافر نو كالزم كفتوة تبتانو يتفتروت ቀለም ጎሳ ቋንቋ ይሄ አያበላልጣቸውም። የሚያበላልጣቸው ምንድነው? የዘር ሀረጋቸው ከፍተኛ እንዲኖረው የሚያደርጋቸው ምንድነው? ተቋ ነው። አይናም إن أكرمكم عند الله أتقاكم ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደተናገረው ማለት ነው። وتقواه للمتقين أعلى نسب ከፍተኛ የዘር ሀረግ ብሎ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚፈሩ የሆኑ ሰዎች ናቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉት ማለት ነው። وتقواه الله المفرات للمتقين الله ለሚፈሩ ለሚጠነቀቁ ሰዎች أعلى نسب ከፍተኛ የዘር ሀረግ እንዲኖራቸው ሰዎችን የሚያደርግ ነው ማለት ነው። هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب الله سبحانه وتعالى أزجاج قلوب أوليائه يوليوቹ ልቦናዎች የወዳጆቹን ልቦናዎች አላህ አዘጋጀ ለልኢማኒ እንዳምኑ ማለት ነው።
ማመን ባለባቸው ነገር ሸሪዓ ባላቸው ነገር ላይ ያምኑ ዘንድ ልቦቻቸውን አላህ አዘጋጀላቸው የአውሊያዎችን ማለት ነው ወከተበ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንንም ጻፈላቸው ልባቸው እንዳምን አደረገ አላህ Azza wa Jalla وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب وسهل الله قرنا قلل አደረገ لهم ለአውሊያዎቹ ለአላህ ለወዳጆቹ ማለት ነው في جانب طاعته اللهን በመታዘዝ ረገድ قرنا قلل አደረገላቸው كل نصب ድካም ያዘለን ነገር ሁሉ ማለት ነው ድካም ያዘለን እጅግ በጣም ፈታኝ የሆነ ነገር አላህን በመታዘዝ ረገድ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አውሊያዎች نعم ለአላህ ወዳጆች ገርና ቀላል አደረገላቸው ማለት ነው አላህን በመታዘዝ ረገድ كل نصب ማንኛውንም የሚፈትን ነገር ሁሉ ይቋቋሙታል ማለት ነው فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب فلم يجدوا انني يا الله سبحانه وتعالى دغغ ባሪያዎቹ ወልዮቹ نعم አያገኙም في سبيل خدمته الله سبحانه وتعالى ሲያገለግሉ አላህን በሚያገለግሉበት መንገድ ላይ አያገኙም أدنى تعب እንደው በጣም ትንሽ የሆነች ድካም እንኳን አይሰማቸውም ማለት ነው ለምን የሚገዙት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሆነ ምንም አይነት ተዓብ የሚባል ድካም የሚባል ነገር አይሰማቸውም ማለት ነው ሶላት ሲሰግዱ ሲጾሙ ቁርአን ሲቀሩ ሐጅ ሲያደርጉ ዑምራ ማንኛውንም የዒባዳ አይነት ሲሰሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያገለግሉ አላህን ያገለግሉ ነውና በዚህ መንገድ ላይ አያገኙም أدنى تعب እንደው ትንሽ እንኳን ድካም የሚባል ነገር አይሰማቸውም ማለት ነው ለምን አላህ Azza wa Jalla በመገዛት በመታዘዝ ረገድ ነገሩን ሁሉ ከባድ ነገሮችን ሁሉ ፈታኝ ነገሮችን ሁሉ ሰህል ስላደረገላቸው ገርና ቀላል ስላደረገላቸው ማለት ነው وقدر الشقاء على الاشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب وقدر الشقاء الدلبيسنتن الله وسنه على الاشقياء الدلبيسوች በሆኑ ሰዎች ላይ الدلبيسنتن الله سبحانه وتعالى وسنه حين زاغوا በጠመሙ ጊዜ ሐቅን በለቀቁ ጊዜ ማለት ነው ከሐቅ በሸሹና በጠመሙ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአሽቂያዎች ላይ እድለቢስ በሆኑ ሰዎች ላይ እድለቢስነትን ወሰነባቸው فوقعوا ከዛም ወደቁ في العطب اي الهلاكي ማለት ነው ጥፋት ላይ ውድመት ላይ ወደቁ ይላል وخذل من اعرضوا عنه وكفروا به فاصلاهم نارا ذات لهب وخذل الله اورد من اعرضوا عنه كالله يششنا يفغفغوا የሆኑ ሰዎችን የበረገጉ የሆኑ ሰዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዋረዳቸው وكفروا به بالله የካዱ የሆኑ ሰዎችን አላህ አዋረዳቸው فاصلاهم الله Subhanahu Wa Ta'ala ማገዳቸው نارا እሳቱስ ማገዳቸው ذات لهب የነበልባል ባለቤት ከሆነች እሳቱስ الله عز وجل እንዲቃጠሉ ማገዳቸው عياذا بالله من النار احمده الله سبحانه وتعالى اود سواله امب سواله على ما منحنا بلغسنا بشرن نجر لاي من فضله كترفات مالتنا ووهب بسطنم نجر لاي مالتنا على ما منحنا مالت بشرننا بلغسن نجر لاي من فضله كشروتو ان مسجنوالن اللهنا مسجنوالو قالوا ووهب بسطوم ጸጋው ላይ ከትሩፋቱ በሰጠውም አላህን አመሰግነዋለሁ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هزم الاحزاب وغلب واشهد يمسكر قال سطالو ان لا اله الا الله كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يمملك املاك بالمنورو وحده ብቸኛ ሲሆን لا شريك له አጋር የለሽ ብቸኛ ሲሆን كالله سبحانه وتعالى وجه بحق يمملك املاك بالمنورو يمسكر قال سطالو هزم الأحزاب وغلب الله سبحانه وتعالى هزم الأحزاب ጭፍራዎችን በታተናቸው የጭፍራዎችን ወኒ የሰበረ የሆነው ጌታ ማለት ነው وغلب ያንበረከከና ያሸነፈ የሆነ ማለት ነው هزم الأحزاب ጭፍራዎችን በታተናቸው የጭፍራዎችን ወኒ ሰበረ ማለት ነው وغلب አሸነፋቸውም الله سبحانه وتعالى نعم ጭፍራዎችን ያሸነፈና ጭፍራዎችን ያንበረከከ በሆነው የሆነው ጌታ ብቻ ሲቀር ከሱ ውጭ በሐቅ የሚመለክ አምላክ የሌለ መሆኑ የምስክር ቃል እሰጣለሁ واشهد ان محمدا عبده ورسوله
الذي اصطفاه الله وانتخبه صلى الله عليه وعلى آله وعلى صاحبه أبي بكر الفائق في الفضائل والرتبة وأشهد يمسك لسقالله أن محمد عبده يا الله سبحانه وتعالى አገልጋይ በመሆናቸው ورسوله يا الله سبحانه وتعالى መልእክተኛው መሆናቸው الذي يا መልእክተኛ اصطفاه الله የመረጣቸው ይሆኑና ወንተኸበ ለመልእክተኛነት አላህ ያጫቸው ናቸው ብዬ መሰክራለሁኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመረጣቸውና ወንተኸበ አላህ መልእክተኛ ይሆኑ ዘንድ ያጫቸው የሆኑት محمد عليه الصلاة والسلام يا الله أجلجينا يا الله سبحانه وتعالى ملك تنينا تشوبي مسكر قال ستالله صلى الله عليه وعلى صاحبه يا الله صلاة بساتو لا يورد وعلى صاحبه ببالنجرات شوم لاي أبي بكر الفائقي أبي بكر بمبالوت بالنجرات شوم لاي الفائقي مالت እጅግ በጣም የላቁ የሆኑ ማለት ነው ፊል በላጭ የሆኑ እጅግ በጣም የላቁና በላጭ የሆኑ ፊል ፈዳኢል በተለያዩ ትሩፋቶች ረገድ ወሩተቢ በተለያዩ ደረጃዎች ረገድ እጅግ በጣም በላጭና የላቁ በሆኑትም በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልንጀራ በሆኑት በአቡበከር ላይም የአላህ ሶላት ይውረድ ማለት ነው አልፋኢቅ ማለት እጅግ በጣም የላቀ የሆነ في الفضائل يتلاقوا ترفاتوችን በመቆጣጠር ማለት ነው والرتبي ትልቅ ደረጃ ያላቸው ነገሮች በመቆጣጠር وعلى عمر بعمر ላይ እንዲሁ يا الله سبحانه وتعالى صلاه يورد الذي يا عمر فر الشيطان منه وهرب وعلى عمر الذي فر الشيطان شيطان የሚበረግግ በሆነው ማለት ነው منه كعمر وهرب የሚሸሽና የሚፈረጥጥ በሆነው ማለት ነው عمر ሰይጣን ሲያቸው ሱብሃንአላህ ሳቸው አያዩትም ግን እሱ ሲያቸው ይሸሽና ይበረግግ ነበር ማለት ነው وعلى عمر الذي يا عمر فر الشيطان شيطان يمشيشنا منه كعمر وهرب يمبرقق ሲሆን ማለት ነው وعلى عثمان بعثمان ላይ እንዲሁ يا الله سبحانه وتعالى صلاه يورد ذي النورين የሁለት ኑሮች የሁለት ብርሃኖች ባለቤት የሆነ የነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁለት ሴት ልጆች ባል ስለነበሩ ማለት ነው اي نعم وعلى عثمان ذي النورين رقينا ام كلثوم ማለት ነው التقي النقي الحسبي التقي اللهን የሚፈሩና የሚጠነቀቁ በሆኑት በዑስማን ላይ النقي الحسبي የዘር ሐረጋቸው ንጹህ የሆኑ ማለት ነው النقي ንጹህ የሆነ الحسبي የዘር ሐረጋቸው الحسب ማለት بمعنى አይነሰም ማለት ነው وعلى علي بعلي ላይ እንዲሁ ሶላት ይወረድ صهره وابن عمه في النسب وعلى علي بعلي ላይ يا الله ሶላት ይወረድ صهره የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አማቻቸው በሆኑት ላይ ማለት ነው صهر ብሎ ማለት አማች ማለት ነው وابن عمه ባጎታቸውም ልጅ ላይ ያጎታቸውም ልጅ በሆኑት በአልይ ላይ ማለት ነው في النسب በዘር ሐረግ ማለት ነው ወደ ዘር ሐረግ ስንመጣ ያጎት ልጅ ናቸው በጎን ደግሞ አማች ናቸው ለነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وعلى بقيه اصحابه ባልተዘረዘሩትና ባልተጠቀሱት በቀሪ መልእክት ማነው ባልንጀራዎቻቸው ላይ እንዲሁ ሶላትና ሰላም ይወረድ الذين እነዚያ اكتسبوا في الدين በዲን ላይ የሰሩ የሆኑ اعلى فخر ومكتسب اعلى فخر ትልቅ ዝና ያለው የሆነ ነገርና ومكتسب ትልቅ ስራ የሰሩ በሆኑት ባልተጠቀሱት ባልንጀራዎቻቸውም ላይ ሶላት ይውረድ ማለት ነው وعلى بقيه اصحابه الذين اكتسبوا عذرا الذين اكتسوا استكاكل وعلى بقيه اصحابه الذين اكتسوا الذين ان زي النبي عليه الصلاه والسلام قري ያልተጠቀሱ የሆኑት ባልንጀራዎቻቸው اكتسوا የለበሱ የሆኑ ማለት ነው اكتسبوا ሳይሆን اكتسوا የለበሱ የሆኑ في الدين በዲን ላይ የለበሱ የሆኑ اعلى فخر ትልቅ ዝናን ትልቅ ማዕረግን ማለት ነው ومكتسب ትልቅ ስራን ማለት اعلى مكتسب اعلى عمل ማለት ነው ትልቅ ስራን በመስራት نعم ትልቅ ዝና የለበሱ በሆኑት ሰሃቦችም ላይ እንዲሁ ሶላት ይወረድ ማለት ነው وعلى التابعين በተከታዮቻቸውም ላይ ለሁም ለነሱ بإحسان በመልካም በተከተሏቸውም ላይ ما أشرق النجم وغرب ما أشرق النجم كوكب بابرا قطرنا وغرب كوكب بتلك قطر
وسلم تسليما الله سلامنم موردن يورد إخواني لالو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن مقبع كتتكموا بهالا إخواني وندموتشي هو يالو إن صيام رمضان مصوم أحد أركان الإسلام كإسلام مأذناتوش عندنا ولاد إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام كإسلام مأذناتوش عندنا ومبانيه العظام إسلام يتجنب باباتشو يونو ታላላቅ መሰረቶች አሉ ከነዛ አንዱ ነው احد اركان الاسلام እና احد مبانيه العظام ታላላቅ የሆኑ እስላም የተገነባባቸው የሆኑ ነዓም አርካኖች ሩክኖች አሉ ከነዛ አንዱ ነው ይላል قال الله تعالى ይህን በተመለከተ አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ሲል ገልጿል ይላል يا ايها الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሆይ كتب عليكم الصيام በእናንተ ላይ ጾም ተደንግጓል كما كتب እንደ ተደነገገ ሁሉ على الذين በእነዚያ ላይ من قبلكم ከናንተ በፊት በነበሩት ትውልዶች ላይ በግዴታነት እንደ ተደነገገባችሁ ሁሉ በእናንተም ላይ ግዴታ ተደርጎባችኋል ተመልከቱ إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام قال الله تعالى رمضان ግዴታ የተደረገው በዚች ኡማ ላይ ብቻ ሳይሆን ከዚች ኡማ በፊት በነበሩት ትውልዶችም ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግዴታ አድርጎታል ማለት ነው ግዴታ አድርጎታል ይሄው ያ ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام رمضان ማለት ጾም የረመዳን ጾም በእናንተ ላይ ተደንግጓል ግዴታ ተደርጓል كما كتب እንደተደነገገ ሁሉ ማለት ነው ማን የረመዳን ጾም ማለት ነው كما كتب على الذين من قبلكم ከናንተ በፊት በነበሩት ትውልዶች ላይ በግዴታነት እንደተደነገገ ሁሉ لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى ተጠነቀቁት ዘንድ ይላል نعم ጥንቅቆች ትሆኑ ዘንድ ተደንግጎባችኋል ይላል اياما معدودات የጾም ቀናቶች በቁጥር የተወሰኑ ናቸው ይለናል اياما ነው ቀናቶችን ማለት ነው معدودات نعم በቁጥር የተወሰኑ የሆኑ ቀናቶችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግዴታ አድርጎባችኋል 30 ቀናቶች ማለት ነው ጎደሎ ከሆነ 29 ማለት ነው ايام معدودات نعم فمن كان የሆነ ይላል منكم ከመካከላችሁ مريضا በሽተኛ የሆነ ከመካከላችሁ የታመመ ረመዳን ሲገባ ከመካከላችሁ የታመመ ሰው ካለ أو على سفر ወይም በጉዞ ላይ ያለ ሰው ማለት ነው በጉዞ ላይ እያለ እና በጉዞ ምክንያትና በህመሙ ምክንያት ጾሙን የፈታና ያፈረሰ ሰው ካለ ማለት ነው فمن كان منكم مريضا ከመካከላችሁ የታመመ أو على سفر ወይም በጉዞ ላይ ያለ ሰው በጉዞ ላይ እያለ ወይም የታመመው ሰው نعم ጾሙን የፈታ ማለት ነው فعدة من أيام أخرى ከሌሎች ቀናት ቁጥሮች ይጾም ይላል يعني ጾምን የፈታባቸው የሆኑ ቀናቶችን ያክል ይጾም ነው የሚለው ከሌሎች ቀናቶች ጾሙን የፈታባቸውን ቀናት ያክል ይጾም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሽተኛ የሆነ ሰውና እንዲሁም በጉዞ ላይ ያለ በሽተኛም ሆኖ በሽታው እያለ ካልጾመ ማለት ነው በሽታው ቀለል ያለ ሆኖ ሊጾም ይችላል ምሳሌ ካልጾመ እንዲሁም ጉዞ ላይ ያለ ሊጾም ይችላል ከፈታ نعم فعدة من أيام أخرى ይሄ ነው ጾም የፈታባቸውን ቀናት ያክል ይጾም ይላል 10 ቀን አፍጥሮ ከሆነ 10 ቀን ይጾም ማለት ነው ከረመዳን ውጭ ቀዷ ያውጣ ማለት ነው በሽተኛውም እንዲሁም በጉዞ ላይ ያለው ማለት ነው وعلى الذين እነዚያ ይላል ይህ ቁርአን አንቀጽ ሁለት አይነት ትርጉም ይሰጣሉ ዑለማዎች ነገር ግን የሚመርጡትን በሐዲስ የተረጋገጠውን ተርጉመን እንሄዳለን ማለት ነው وعلى الذين እነዚያ ይላል يطيقونه ጾም የሚችሉ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው يطيقونه ጾም የሚችሉ የሆኑ ሰዎች فدية طعام مسكين فدية ቤዛ መክፈል አለባቸው ይላል ቤዛ መክፈል አለባቸው طعام مسكين እሱም ይሄ ቤዛው ምንድነው
አንድ ድሃ በማብላት ቤዛ መክፈል አለባቸው ይላል። ይሄ ማለት ምንድነው? ጾም መጾም እየቻሉ ያሉ ሰዎች ቤዛ ይክፈሉ እያለ ነው ያለው። እሱም አንድ ድሃ ማብላት ምን ማለት ነው? ይሄ መጀመሪያ ላይ ወደፊት እንደምናየው ረመዳን ግዴታ እንደተደረገ أول ما شرع الله الصيام مجمّر علي رمضان قدة اندرجوا الله سبحانه وتعالى فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم إلاله يفلق سو يصومال يفلق سو دمو يفطرنا الذي هاي يمجب نبرا إن بتملكتنا وهي قرآن كذا يميت أنتنا إلاله ودفيت بحديث بخاري مسلم بالحديث عند تترجمه كل مالتنا عندنا مفسرون ترجمه من إلاله وعلى الذين يطيقونه مالت وعلى الذين لا يطيقونه مالتنا بالعلم صم يما يشلو وجنوش مالتنا يمين أقوام يالله شوال وعلى الذين لا يطيقونه يالله وين دقمو يطيقونه مالت بتم يتجلو مالتنا يتجلو صم يميشلو يهونو سوتشي يتجلو كاتماتشو ولا يهونو جن يتفجروا يالله على كل حال ما جمر على الإسلام رمضان قدتا اندادر بإسلام قدتا اندتدرجه هلو مجمّر علي ሁለት ምርጫ ነበራቸው ሰዎች ነው ለመጾም አቅም ያለው ምንም አይነት በሽታ ሳይኖርበት ለመጾም አቅም ያለው መጾም የሚችል የሆነ ሰው ሁለት ምርጫ ነበረው ከፈለገ ይጾማል ከፈለገ ደግሞ ይበላል ሊጠጣል አንድ እንደሃ በማብላት ቤዛ ይከፍል ነበር ማለት ይሄን የተፈለገው وعلى الذين بنزيا ይላል እነዚያ ሰዎች يطيقونه ጾም የሚችል የሆኑ ሰዎች ፊዲየቱን ቤዛ መክፈል አለባቸው ጧዕሙ ምስኪንን አንድ ድሃ በማብላት ቤዛ መክፈል አለባቸው ይላል فمن تطوع خيرا ነገር ግን አንድን ድሃ በማብላት ቤዛ መክፈል አለባቸው ሲባል فمن تطوع በፍላጎቱ نعم ከተጠቀሰው ቤዛ በላይ የጨመረ ማለት ነው فمن تطوع ማለት በፍላጎቱ ከተጠቀሰው ቤዛ መጠን በላይ የጨመረ خيرا መልካም ነገርን የጨመረ فهو خير له ይህ ድርጊቱ ለርሱ በላጭ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድን ድሃ መመገብ ተብሏል 2 3 4 አርጎ ቢመግብ ለአንዱ ቀን ችግር የለውም ጥሩ ነገር ነው ማለት ነው አንድን ድሃ ከመመገብ እንዳይቀንስ እንጂ فمن تطوع በፍላጎቱ ከተጠቀሰው የቤዛ መጠን በላይ የጨመረ ማለት ነው خير መልካም ነገር የጨመረ ማለት ነው የተፈለገው فهو እርሱ ይድርጊቱ خير له ለርሱ እጅግ በጣም በላጭ ነው وان تصوموا ነገር ግን መጾማችሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وان تصوموا ቤዛ ከመክፈል نعم መጾማችሁ ቤዛ መክፈል እንትታችሁ መጾማችሁ ግን خير لكم ለእናንተ እጅግ በጣም የተሻለ ነው ان كنتم تعلمون የምታውቁ ከሆናችሁ መጾማችሁ ግን እጅግ በጣም የተሻለ ነው አልያ ግን መጾም የሚችሉ ሰዎች አንድን ድሃ በማብላት ቤዛ በመክፈል ማፍጠር ይችላሉ በማለት አላህ عز وجل ይህን ውሳኔ ያስተላለፈ ማለት ነው شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከኛ በፊት በነበሩ ትውልዶች ላይ በግዴታነት እንዲጾሙ እንደደነገገባቸው በእኛም ላይ ረመዳን እንድንጾም ደንግጎብናል ማለት ነው ያ ምንድነው አያም ማዕዱዳት የተወሰኑ ቀናቶች ናቸው ተብሏል እሱ ምንድነው ከተባለ شهر رمضان ይሄ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትጾሙት ዘንድ የወሰነው የሆነው የረመዳን ወር ነው ሌላ ወር አይደለም የረመዳን ወር ነው ብሎ ግልጽ አደረገው ማለት ነው شهر رمضان የረመዳን ወር አለ الذي انزل فيه القرآن ቁርአን የተወረደበት የሆነው ማለት ነው ቁርአን بداية نزول القرآن የቁርአን መውረድ የጀመረው በረመዳን ነው ለይለተል ቀድር ላይ ማለት ነው የቁርአን መውረድ የጀመረው برمضان ليلة القدر لا ينوم مالتهم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس لسوزر ممريا يهونو قرآن يتوردبت يهونو يا رمضان ورنو بنان تلي تصوموا تزند قدتا يتدرج باتشونو هدى للناس لسوزر ممريا يهونو مالتنو وبينات قلت أنكسوت يسفروا بت يهونو مالتنو
ግልጽ አንቀጾች የሰፈሩበት የሆነው ቁርአን የወረደበት ነው ይላል። ሚነል ሁዳ መለኮታዊ አመራርና ቅን የሆነ መንገድ የሰፈረባቸው የሆኑ አንቀጾችን የያዘ ወልፉርቃኒ እውነትን ከሐሰት ለመለየት የሚያስችሉ የሆኑ አንቀጾች የሰፈሩበት የሆነ ቁርአን የወረደበት የረመዳን ወር ነው በእናንተ ላይ ትጾሙት ዘንድ ግዴታ የተደረገባችሁ። ፈመን ሸሂደ ሚንኩም الشهر ፈመን ሸሂደ የተገኘ ሚንኩም ከመካከላችሁ የተገኘ الشهر በዚህ ወር ውስጥ የተገኘ ማለት ነው። ሙሳፊር አይደለም፣ አገር ለቆ አልወጣም፣ ከከተማ አልወጣም፣ ከተማ ነው የሚኖረው። ፈመን ሸሂደ ሚንኩም الشهر نعم የተገኘ ሚንኩም ከመካከላችሁ الشهر በዚህ ወር ውስጥ የተገኘ فليصمه نعم ወሩን በጾም ያሳልፈው ይጾመው። ይህ ቁርአን አንቀጽ ነው የሻረው ያኛውን ማለት ነው። وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين የሚለውን የሻረው ይህ የቁርአን አንቀጽ ነው ይላሉ። فمن شهد منكم الشهر فليصمه ምርጫ የለም እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። ተሻረ ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ነው። ረመዳን ግዴታ ሲደረግ على مرحلتين በሁለት ደረጃዎች ላይ ነበረ። መጀመሪያ ላይ ምርጫ ነበረ፣ በመጾምና በመመገብ መካከል ምርጫ ነበረ። ይሄ ቁርአን አንቀጽ ሲመጣ ግን ያኛው ተሻረ ማለት መጾም እንጂ ሌላ አማራጭ የለም ማለት ነው። ዑذር ለሌለበት ሰው ማለት ነው። فمن شهد የተገኘ ሚንኩም ከመካከላችሁ የተገኘ الشهر በዚህ ወር ውስጥ የተገኘ فليصمه ወሩን በጾም ያሳልፈው። ومن كان مريضا ግና የታመመ او على سفر ወይም በጉዞ ላይ ያለ እና በጉዞ ላይ እያለ ጾሙን የፈታ ማለት ነው። በጉዞ ላይ ያለ ከጾም አይደለም፣ ከጾም ችግር የለበትም። በጉዞ ላይ ያለ ሰው ሸሪዓ ስለፈቀደለት ከፈታ فعدة من أيام أخرى ከሌሎች ቀናቶች نعم ጾሙን የፈታባቸውን ቀናቶች ያክል መጾም አለበት ነው። መጾም አለበት። نعم يريد الله بكم اليسر الله سبحانه وتعالى يشال بكم اليسر الله سبحانه وتعالى በዚህ ድንጋጌው የሚሻው ነገሮችን ለናንተ ገርና ቀላል ምቹ ማድረግ ነው የሚሻው ይላል። يريد الله الله ይሻል بكم اليسر ነገሮችን ለናንተ ገርና ቀላል ምቹ ማድረግን ነው የሚሻው በዚህ ድንጋጌው። በሽተኛ የሆነ ሰው እንዳይሰቃይ፣ ጉዞ ላይ ያለ ሰው እንዳይሰቃይ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሻው ነው። يريد الله الله Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ድንጋጌው የሚሻው ቢኩም በእናንተ አልዩስራ ነገሮችን ለናንተ ምቹና ቀላል ማድረግ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሻው። ولا يريد بكم العسر الله አይሻም بكم العسر እናንተ ችግር ውስጥ እንድትገቡ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈጽሞ አይሻምና ይላል። العسر ማለት ችግር ማለት ነው። ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة الله سبحانه وتعالى እንድትሞሉ ይላል። ولتكملوا እንድትሞሉ العدة ቁጥሮችን እንድትሞሉ ይላል። እንግዲህ ሌላው ይሄ ድንጋጌ የተደነገገበት ዓላማው ምንድነው? ዓላማው ምንድነው ከተባለ ቁጥሮችን እንድትሞሉ ይላል። ምክንያቱም ያፈጠረ የሆነ ሰው ነዓም ጾም የፈታባቸው የሆኑ ቀናቶችን በመመለስ ማለት ነው የረመዳን ወር በተሟላ መልኩ እንዲጾም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሻውና ወሊቱክሚሉ እንድትሞሉ አልዒደተ ቁጥሮችን እንድትሞሉ ይላል። ምክንያቱም በሽተኛ የሆነ ሰው ያፈጠረበት የፈታበትን ቀናቶችን ነዓም ቆጥሮ በትክክል በመጾም የረመዳን ቀናቶች ይሟላሉ ማለት ነው። እንዲሁም ጉዞ ላይ ያለም ሰው እንደዛው ተመሳሳይ በሆነ መልክ ማለት ነው። ወሊቱክሚሉ እንድትሞሉ አልዒደተ ቁጥሮችን እንድትሞሉ ማለት ነው። ወሊቱከብሩላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'alaንም ታከብሩትና على ما هداكم አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተን ቅን የሆነውን መንገድ ስለሰጣችሁ አላህን ታከብሩትና ወለዓለኩም ተሽኩሩን ታመሰግኑትም ዘንድ ይህን ድንጋጌ በእናንተ ላይ እንዲጸና አደረገው ደነገገላችሁ ይላል። ወሊቱክሚሉ العدة نعم ቁጥሮችን እንድትሞሉ
ምክንያቱም ጾም የፈታባቸውን ቀኖች ማለት ነው በመመለስ ነዓም የረመዳን ወር በተሟላ መልኩ እንዲጾም እና ወሊተከብሩላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ታከብሩትና على ما هداكم يعني ቅኑን መንገድ ስለመራችሁ ማለት ነው ولعلكم تشكرون ታመሰግኑትን ዘንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ድንጋጌ እንዲጸና አደረገ ማለት ነው እንግዲህ ረመዳን በእኛ ላይ ግዴታ እንደሆነ ከቁርአን መረጃን አየን ማለት ነው ከሐዲስ ደግሞ እንመልከት وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى መልእክተኛም እንዲህ ብለዋል بني الإسلام على 5 ኢስላም የተገነባውና የተመሰረተው على 5 በአምስት ነገሮች ላይ ነው ይላል ኢስላም የተገነባው በአምስት ነገሮች ላይ ነው አንደኛ ሸሃደቲ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውጭ በሐቅ የሚመለክ አምላክ የለም የሚለው የምስክር ቃልና ሙሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛ ናቸው የሚለው ይሄ አንዱ የምስክር ቃል አንድ ሁለተኛ ወኢቃሚ ሶላቲ ሶላትን ደንቧን አሟልቶ ዘወትር መስገድ ሶስተኛ ወኢታኢ ዘካቲ ዘካን መስጠት አራተኛ ወሐጅ البيت የአላህን ቤት መጎብኘት አምስተኛ ወሶም ረመዳን መጾም ማለት ነው ይሄው ረመዳን መጾም ከኢስላም ማዕዘናቶች አንዱ ነው ማለት ነው متفق عليه ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ማለት ነው من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وابي بمادرك ولمسلمين عند مسلم زغبا وصوم رمضان يلال ቁጥሩን በተመለከተ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ካለ በኋላ እንደ ሙስሊም ዘገባ وصوم رمضان የሚለውን ያስቀድማል ማለት ነው አራተኛ ላይ አራተኛ ሐጅል ቤት ነበር ያየነው እንደ ሙስሊም ዘገባ ግን وصوم رمضان ይላል ረመዳን አራተኛ ላይ ያለው ማለት وحج البيت ሐጅ ደግሞ አምስተኛ ላይ ሆኖ ነው የምናገኘው ማለት ነው وأجمع المسلمون ሙስሊሞችም የጋራ ስምምነት አድርገዋል ሙስሊሞች የጋራ ስምምነት አድርገዋል على فرضية صوم رمضان መጾም ግዴታ በመሆኑ ሙስሊሞችም የጋራ ስምምነት አላቸው وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان እንግዲህ ረመዳን ለመጾም የረመዳን ጾም ግዴታ ለመሆኑ በቁርአን ተረጋግጧል በሱና ተረጋግጧል በሙስሊሞች የጋራ ስምምነትም የተረጋገጠ ጉዳይ ነው ማለት ነው ኢጅማዕን ቀጥዕየን በቁርጠኝነት ማለት ነው ኢጅማዕን ቀጥዕየን በቁርጠኝነት ሙስሊሞች ረመዳን ግዴታ መሆኑ የጋራ ስምምነት አላቸው ማዕሉመን የሚታወቅም ሲሆን بالضرورة ሁሉም ተገዶ የሚያውቀው ማለት ነው من دين الإسلام በዲን الإسلام ውስጥ በዲናችን በኢስላም ውስጥ በግዴታ ሁሉም ሰው ተገዶ የሚያውቀው ነገር ማለት ሲሆን ማለት ነው ሁሉም ሰው ያውቀዋል ግልጽ ነገር ነው ማለት ነው ረመዳን ግዴታ መሆኑ ሁሉም ሰው ያውቃል ሴት ወንዱ ማለት ነው حتى ካፊሮች ውስጥ ተቀላቅለው የሚኖሩ ሙስሊሞች እንኳን ሳይቀሩ ጾማችን መቼ ነው የሚገባው መቼ ነው የሚጀምረው እያሉ ይጠይቃሉ ሶላት አይሰግዱም ሱብሃንአላህ የተለያየ ሽርክ ይፈጽማሉ ነገር ግን ረመዳን መቼ ነው የሚገባው ይላሉ ለምን معلوم بالدين من دين الإسلام يعني معلوم بالضرورة من دين الإسلام إسلام ውስጥ በግልጽ የሚታወቅ ነገር ስለሆነ ማለት ሰዎች በግልጽ ያውቁታልና ማለት ነው فمن أنكر وجوبه رمضان ግዴታ መሆኑን የሚቃወም አካል አስምሩበት فمن أنكر وجوبه رمضان ግዴታ መሆኑን የሚቃወም አካል فقد كفر በርግጥ ይክዳል ማለት ነው ይክዳል ከሰዎች ጋር ተመሳስሎ ቢጾም እንኳን ግዴታ መሆኑን ከተቃወመ ይከፍራል ቢሰግድ ሐጅ ቢያደርግ ዘካ ቢያወጣ ይፈልገውን ነገር ያደርግ አይጠቅመውም ይከፍራል ማለት ነው ረመዳን ግዴታ መሆኑን የተቃወመ የሆነ አካል ማለት ነው فمن أنكر وجوبه فقد كفر فيستتاب توبة እንዳደርግ ይጠየቃል فإن تاب توبة ካደረገ ከተመለሰ ጥሩ وأقر ካረጋገጠ بوجوبه رمضان ግዴታ በመሆኑ ካረጋገጠ ጥሩ አልহামዱሊላህ وإلا አሊያ ግን ቁቲለ ይሄን አካል ይገደላል ካፊራን ሲገደል ደግሞ ከሃዲ ሆኖ ነው የሚገደለው ሙርተደን የተቀለበሰ ሆኖ عن الاسلام ከኢስላም የተቀለበሰ ሆኖ ነው የሚገደለው ማለት ነው ረመዳን ግዴታ መሆኑን የተቃወመ የሆነ አካል ተውባ እንዳደርግ ይመከራል ከተመለሰ አልመለስም ካለ ግን ይገደላል ሲገደል ደግሞ
ሙስሊም ሆኖ አይደለም የሚገደለው ካፊር ነው ሙርተድ ነው የተቀለበሰ عن الاسلام ከኢስላም የተቀለበሰ ከሃዲ ነው ማለት ነው ሙስሊም ፈጽሞ ሊሆን አይችልም ማለት ነው ፈጽሞ ሙስሊም ሊሆን አይችልም طيب لا يغسل ገላው አይታጠብም ከተገደለ በኋላ ولا يكفن አይገነዝም ከተገደለ በኋላ ولا يصلى عليه صلاه الجنازه አይሰገድበትም ማለት ነው ولا يدعى له بالرحمه الله يزنለት ተብሎ ዱዓም አይደረግለትም ለምን ከሃዲ ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይምረውም አላህ የማይምረውን አካል ደግሞ አላህን ይቅርታ አድርግለት ማለት ጦሩ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው ከአላህ ጋር ጦር መክፈት ነው የሚሆነው አላህ ይዘንለት ተብሎ ዱዓ ይደረግም ለዚህ ካፊር ሙርተድ ለሆነው አካል ማለት ነው ገላውና እናጥበውም አንገንዘውም እንደውም ሶላተል ጀናዛ ይሰገድበትም ولا يدعى له ለዚህ ግለሰብ ዱዓ ይደረግም በረህመቲ አላህ ይዘንለት ተብሎ ዱዓ ይደረግም ولا يدفن አይቀበርም في مقابر المسلمين ከሙስሊሞች መቃብሮች ውስጥም አይቀበርም ከሙስሊሞች መቃብሮች ውስጥ አይቀበርም وانما يحفر له ለሱ የሚቆፈርለት ጉድጓድ بعيدا ሩቅ በሆነ መልክ ጉድጓድ ይቆፈራል في مكان ሆነ ቦታ ላይ ርቀት አለው ቦታ ላይ ጉድጓድ ይቆፈራል ማለት ነው ويدفن ከዛ ዝም ብሎ ዛውስ እንከተዋለን ማለት ነው እንከተዋለን ለምን ነው የሚደረገው لألا يؤذي الناس ሰዎችን እንዳያውክና እንዳያሰቃይ برائحته በሽታው ማለት ነው ምክንያቱም ካልተቀበረ ይሄ አካል ረመዳን ግዴታ መሆኑን የተቃወመ የሆነው አካል ሙርተድ ነው ካፊር ነው ይገደላል ከተገደለ በኋላ ነዓም ሙስሊሞች መቃብር አይቀበርም ለብቻው ራቅ ያለ ቦታ ላይ ጉድጓድ ይቆፈርና እንጨምረዋለን ማለት ነው ለምን ነው ይሄን የምናደርገው በሱ ሽታ ሰዎች እንዳይሰቃዩ ማለት ነው ምክንያቱም የሰው ልጅ ሆነ ማንኛውም ነገር ከሞተ በኋላ ይሸታል ይገማል ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች በህይወት ያሉ ሰዎች እንዳይሰቃዩ ጉድጓድ እንከተዋለን ማለት ነው ويتأذى እንደውም ደግሞ እንዳይታወኩ لألا يتأذى ማለት ነው እንዳይታወኩ اهله ቤተሰቦቹ ወገኖቹ بمشاهدته ባይናቸው ጀናዛውን በመመልከት እንዳይታወኩ ሲባል ጉድጓድ ቆፍረን እንጨምረዋለን ለምሳሌ አንድ ልጅ ረመዳን ማለት ምንድነው ብሎ ተቃወመ ተገደለ ከተገደለ በኋላ አንቀብርም ብለን ዝም ብለን ብንተወው እናትና አባቱ ጀናዛውን በተመለከቱ ቁጥር ይታወካሉ ይረበሻሉ ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ሲባልና ሽታው ሙስሊሞችን አዛ እንዳያደርግ ጉድጓድ ውስጥ እንከተዋለን እንጂ ከሙስሊሞች ጋር አብሮ አይቀበርም ነው فريض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فريض صيام رمضان يا رمضان صوم قدتا تدرج في السنة الثانية ሁለተኛው አመት ላይ من الهجرة هجراو ሁለተኛው አመት ላይ ማለት ነው ያ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መዲና በተሰደዱበት በሁለተኛው አመት ላይ ማለት ሁለተኛው አመት ላይ ረመዳን ግዴታ ተደረገ ጾም ጀመሩ ማለት ነው ቀጥታ فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة ሁለተኛው አመት ላይ ማለት ስለዚህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሁለተኛው አመት ላይ ግዴታ ሲደረግባቸው ወዳውኑ ጾም ጀመሩ فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملائكتنا صوموا 9 سنين 9 عمت صوموال ማለት 9 عمت صوموال ملائكتنا عليه الصلاه والسلام مدينه ከተሰደዱ በኋላ يا الله ملائكتنا عليه الصلاه والسلام يا الله ملائكتنا عليه الصلاه والسلام ቆይታ ያደረጉት 10 عمت ነው 10 عمت ነው نعم 10 عمت ቆይታ አድርገዋል አንደኛው አመት የመጀመሪያው አመት የተሰደዱበት ረመዳን ግዴታ አልተደረገም ቀጣዩ አመት ላይ ግዴታ ተደረገ ጾሙ ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ 9 አመት ጾመዋል የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ማለት ነው وكان فرض الصيام የረመዳን ግዴታ መሆኑ ነበረ على مرحلتين በሁለት ደረጃዎች ላይ ነበረ የተንቀሳቀሰው ማለት ነው ረመዳን ጾም በሁለት ደረጃዎች ላይ ነበረ ሲጓዝ የነበረው ማለት ነው وكان فرض الصيام የረመዳን ጾም ግዴታነቱ ነበረ وكان ነበረ فرض الصيام የጾሙ ግዴታ ነበረ على مرحلتين በሁለት ደረጃዎች ላይ ነበረ ማለት ነው المرحلة الأولى የመጀመሪያው ደረጃ التخيير ምርጫ بين الصيام በመጾምና والإطعام
ድሃን በመመገብ ረገድ ምርጫ ተሰጥቷቸው ነበር ማለት ነው مع تفضيل الصيام ጾም መጾሙ በደረጃ የሚበልጥ ከመሆኑ ጋር عليه ከኢጥዓሙ አንፃር ማለት ነው ከመመገቡ አንፃር መጾም በደረጃ ይበልጣል ተብሎ የተነገረ ከመሆኑ ጋር ሁለት ምርጫ ነበራቸው ማለት ነው ከፈለጉ መጾም ይችላሉ ከፈለጉ ድሃን መመገብ ይችላሉ ይሄ ነው የቅድም የቁርአን አንቀጽ ሱረቱል በቀራ ላይ ያለውን وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين የሚለው ይሄ ነው እነዚያ يطيقونه ጾምን የሚችሉ የሆኑት ፊድየቱን ቤዛ መክፈል አለባቸው طعام مسكين አንድ እንደሃ በማምላት ቤዛ መክፈል አለባቸው እየቻሉ መጾም እየቻሉ ድሃ መመገብ ይችሉ ነበር ማለት ነው ይሄን ያዙ المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه لكن مصوموا بدرجة يبطل مكنياتهم الله ذو قرأ علي من النالو وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بلو سلازقوا مالتهم المرحلة الثانية ሁለተኛው مرحلة ሁለተኛው درجة يصوم قدتون بتملكته تعيين الصيام مصوم ተገደበ ማለት ነው بدون تخيير ያለ ምንም ምርጫ ማለት تعيين ማለት ተገደበ ማለት ነው تعيين الصيام ጾምን መገደብ بدون تخيير ያለ ምንም ምርጫ ማለት ምርጫ የለም እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው ففي الصحيحين بخارينا مسلم يذكروا حديث عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه سلمة ابن الأكوع يتسنى صحابي رضي الله عنه السن وابي بمدرك بخارينا مسلم يذكروا حديث قال سلمة ابن الأكوع يتبع الصحابي من الله عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت بوردت جزالة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يملوا يقرأن أنكز بورد جزيلة وعلى الذين النزيا يطيقونه ومن يميتلوا يهونوا وجنوش فدية بذا مكفل اللباتشو طعام مسكين عند اندهاب بمابلاس بذا مكفل اللباتشو يملوا يقرأن أنكز عنده ورد كان نبر إلى من أراد يشاسو أن يفطر ما افطر يفلقسو برمضان مبلات يفلقسو مالتهم ويفتدي كذام أفطروا بلتو بذا مكفل يفلق يعني فعل تكبروي يا درج نبرة تفقد الله شو نبرة مالت كان من أراد أن يفطر تملكة برمضان مالت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يملوا القرآن أنكز إن ورد كان من أراد أن يفطر ما افطر يفلق سو ويفتدي بذا مكفل يفلق نعم يعني فعل تكبروي يا درج نبرة إيه نو قدم القرآن أنكز يطيقونه يملون بزملك يترجمونه بخاري مسلم يالله حديث يقدبنا لنا لازم لو علماء من قالوا وكان هذا الحكم أول ما شرع الله الصيام وكان هذا الحكم نعم أول ما شرع الله الصيام الله سبحانه وتعالى من مجمر عليه إن دنججوا مجمر عليه مرج أنا برات الصحابة وشنو فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم يفلق يصومال ثم يولى المالتنا يفلق يوم يا فطران يمقبل بها يا بلال إنما من كان من أراد أن يفطر ويفتدي يعني فعل حتى إلى قريب بخاري مسلم حديثنا حتى نزلت الآية التي بعدها حتى نزلت الآية أنكز واسكم التورد درس التي يأتي أنكز بعدها كذه أنكز وهلا يلتشو مالتنا وعلى الذين يطيقونه كملوا أنكز بهلا يلتشو أنكز اسكم التورد درس يفلق يسوي يا فطران دهاي مقبال مالتهم يفلق دمو صوموا يولال مالتهم مركز فتواتوا مالتهم قطايو أنكز سيورد دقن فنسختها شارتشات مالتهم تشارة مالتهم يعني بها يتشي قطايو أنكز يميلات يفلق باتنا قوله تعالى قطايون يا الله سبحانه وتعالى يقرأ عن أنكز بما السماء من ملو فمن شهد منكم الشهر فليصومه يميلو مالتهم فمن شهد يتقني منكم كما كاكلاتو يتقني فمن شهد منكم الشهر بذي وروس كما كاكلاتو يتقني فليصومه ورم بصم يا سالفوا يميلو القرآن انقزما فليصومه تبال امر متامه اذا مت
ምርጫ የሚባል ነገር የለም ማለት ነው ምርጫ የሚባለው ነገር ቀረ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግዴታ አደረገባቸው ማለት ነው فمن شهد منكم الشهر فليصومه የሚለው ይሄ ናሲኽ ነው ማለት ነው እንዲሻራ አደረገው ማለት ነው ومن كان مريضا ግና በሽተኛ የሆነ የታመመ او على سفر ወይም በጉዞ ላይ ያለ ካፈጠረ ማለት ነው ጾሙን ከፈታ فعدة من ايام اخرى ጾም የፈታባቸውን ቀናት ያክል ይጾም ማለት ነው ይሄ ቁርአን አንቀጽ ነዓም ሻረው ማለት ነው ይሄ ቁርአን አንቀጽ ሻረው ማለት ነው ስለዚህ المرحلة الثانية يبالو ይሄ ነው تعيين الصيام بدون تخيير ያለምን ምርጫ መጾምን መገደም ማለት ነው የመጀመሪያው ግን ምርጫ ነበር ስለዚህ ጾም በሁለት መልክ ነው በሁለት መርሐላዎች ላይ ነው መጀመሪያ ግዴታ እንደተደረገ የተረማመደው ማለት ነው فأوجب الله ግዴታ አደረገ الصيام ጾምን ግዴታ አደረገ الله فأوجب الله الصيام عينا ገድቦ ማለት ነው በቃ ሌላ ምንም አማራጭ የለም ብሎ ገደበው بدون تخيير ያለ ምንም አይነት ምርጫ يعني على كل بالغ قادر ማለት ነው አቅማዳም የደረሰ ችሎታ ያለው በሆነ ላይ መስፈርቶች አሉ ወደፊት ራሱን የቻለ ባብ ርዕስ አለም በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እናየዋለን ማለት ነው አላህ Azza wa Jalla በተዕይን ማለት ነው ገደበው ረመዳንን ያንዳንዳችሁ መጾም አለባችሁ ብሎ ገደበው ማለት ነው ولا يجب الصوم ጾም ግዴታ አይሆንም حتى يثبت دخول الشهر رمضان ور መግባቱ እስከሚረጋገጥ ድረስ ረመዳንን መጾም ግዴታ አይሆንም ولا يجب الصوم ጾም ግዴታ አይሆንም حتى يثبت እስከሚረጋገጥ ድረስ دخول الشهر የወሩ መግባት ማለት ነው فلا يصوم رمضان አንድ ሰው መጾም የለበትም قبل دخول الشهر የረመዳን ወር ከመግባቱ በፊት መጾም የለበትም ማንኛውም ሰው ማለት ነው لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى መልእክተኛ እንዲህ ሲሉ ተናግረዋልና لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين ብለዋል لا يتقدمن አንድ ሰው መቀደም የለበትም احدكم ከመካከላቸው አንድ ሰው መቀደም የለበትም ረመዳንን በተመለከተ ማለት ነው بصوم يوم አንድ ቀን በመጾም او يومين ወይም ሁለት ቀን በመጾም ከሸዕባን ማለት ነው ከሸዕባን አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን መጨረሻ ላይ ማለት ነው ሸዕባን መጨረሻ ላይ አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን በመጾም ረመዳንን መቅደም የለበትም إلا أن يكون ቢሆን እንጂ رجل አንድ ሰው ካነ የነበረ የሱም የሚጾም ጾመው የራሱ የሆነ የሚጾመው ይኖራል ለምሳሌ ሐሙስ ቀን መጾም አስለምዷል ሐሙስ ቀን ሸዕባን 29 ነው እንበል ምሳሌ ጾማ ችግር የለውም ልምዱ ነው ወይም ሰኞ ቀን ይጾማል ሰኞ ቀን ሸዕባን 29 ሆነ ምሳሌ ችግር የለውም አንድ ሰው የሚጾመው ልምድ ካለው ችግር የለውም ወይም ቀባ ያወጣ ከሆነ በተለያየ ዑذር ረመዳን አምልጦት ቀባ ነበረበት እያወጣች ከሆነ ችግር የለውም إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم يصوم ذلك اليوم يعني كرمضان بفيت ያለውን አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን መጾም ይችላል ይሄ አሊያ ግን ሆን ብሎ ከረመዳን በፊት አንድ ቀንም ሆነ ሁለት ቀን መጾም በዲናችን እጅግ በጣም የተወገዘ ድርጊት ነው አይቻልም ነው رواه البخاري የዘገቡት ሐዲስ ማለት ነው ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من امرين ويحكم يفردال يوسنال بدخول شهر رمضان يا رمضان ور مغباتن بتملكته يوسنال يفردال بواحد من امرين كሁለት ነገሮች አንድ ነገር በመከሰቱ ማለት ነው ከሁለት ነገሮች አንድ ነገር በመከሰቱ የረመዳን ወር ገብቷል ተብሎ ፍርድ ይፈረዳል ويحكم فرد يفردال بدخول شهر رمضان يا رمضان ور ገብቷል ተብሎ ፍርድ ይፈረዳል بواحد باند ነገር من امرين ከሁለት ነገሮች አንድ በመከሰቱ ማለት ነው الاول የመጀመሪያው رؤية هلاله يا رمضان ለጋ የሆነው የጨረቃ መታየቱ ማለት ነው رؤية هلاله የረመዳን ጨረቃ መታየቱ ማለት ነው የረመዳን ጨረቃ ከታየ ረመዳን ገባ ማለት ነው ረመዳን ገባ بقوله تعالى الله سبحانه وتعالى እንዲል ገልጿልና فمن شهد منكم الشهر فمن شهد يتገኘ منكم ከመካከላችሁ የተገኘ منكم الشهر በዚህ ወሩስ ከመካከላችሁ የተገኘ فليصمه ወሩን በጾም ያሳልፈው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናግሯልና ማለት ነው የሚገርመው ወደ ሀገራችን ስንሄድ አንዳንድ ሙኻለፋ የሚወዱ የሆኑ ሰዎች
ህዝብ ጾሞ የማይጾሙ አሉ ሱብሃንአላህ ወይም ህዝብ ሳይጾም አስቀድመው የሚጾሙ ሰዎች አሉ መሻይኾች ተብለው በርካታ ደረሳ ቅራአት ያስቀሩ ከህዝብ ጋራ አያፈጥሩም ከህዝብ ጋራም አይጾሙም ሙኻለፋ ያደርጋሉ ሱብሃንአላህ አጂብ እኮ ነው የሚገርም ነገር ሰው ሸሪዓን ካልገዛው ሸሪዓ ካልዳኘው ለስሜቱ ከተንበረከከ በጣም አደጋ ነው እኛ ይሄ ከሼኾቻችን ያገኘነው ነው ይላል ከሼኾቻችን ያገኘነው ነው ሱብሃንአላህ ያንተ ሼህ ሙሸሪዕ ነው እንደ ህግ አውጪ ነው እንደ አይደለም የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ናቸው እስላምን ያስተማሩን መቼ መጾም እንዳለብን መቼ ማፍጠር እንዳለብን ተናግረዋል አንተ መከተል ብቻ ነው ሊያማራጭልህ فمن شهد منكم الشهر فليصومه ይሄ ነው እንግዲህ የተገኘ የሆነ ሰው ወሩ ሲገባ ይጾም እየተባለ ነው ያለው ስለዚህ የረመዳን ጨረቃ ከታየ መጾም እንጂ ሌላ አማራጭ የለህም ማለት ነው እገሌ ጾመ እገሌ ያልጾመ ይባል ነገር የለም ግዴታ ነው وقول النبي صلى الله عليه وسلم ቀጣዩ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንግግር እንዲሁ ያረጋግጥልናል ማለት ነው اذا رايتم الهلال የረመዳን ጨረቃ ባያችሁ ጊዜ ይሄ ነው اذا رايتم الهلال اي هلال رمضان ማለት ነው የረመዳንን ጨረቃ ባያችሁ ጊዜ فصوموا ወዳውኑ ጾሙ ይላሉ መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኛ ሸዎቻችን አልጾሙም ሸዎቻችን ጋር ነው አብረን የምንጾመው ሸዎቻችን ጋር ነው አብረን የምንፈታው አትጃጃል እነኚህ ሸሪዓ የማያከብሩ የሆኑ ሰዎች አያጃጁልህ ማለት ነው መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም اذا رايتم الهلال ነው በቃ የረመዳንን ጨረቃ ካያችሁ فصوموا ግዴታ ወሩ ገባ فمن شهد منكم الشهر فليصومه على الله عز وجل يا رمضان ወሩ ገባ መጾም ያለብህ ማለት ነው متفقون عليه ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት የሆነ ሐዲስ ማለት ነው ولا يشترط መስፈርት ተደርጎ አልተቀመጠም ايراه كل واحد بنفسه ايراه ሊመለከተው كل واحد እያንዳንዱ ማንኛውም ሰው بنفسه በራሱ መመልከቱ ጨረቃውን መስፈርት ተደርጎ በዲናችን አልተቀመጠም አስምርበት ولا يشترط شرط ተደርጎ አልተቀመጠም ايراه መመልከቱ كل واحد እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው بنفسه ጨረቃውን መመልከቱ ሴት ወንዱ ጨረቃው መመልከት ግዴታ አልተደረገም ሸርጥ አልተደረገም بل اذا رآه አንድ ሰው ካየው من يثبت بشهادته እሱ በሚሰጠው የምስክር ቃል የሚረጋገጥ የሆነ ሰው ካየው دخول الشهر ማለት ነው من يثبت دخول الشهر بشهادته ማለት ነው አንድ ሰው የምስክር ቃል ሲሰጥ ወሩ መግባቱ እንዲረጋገጥ የሚያደርግ ሸሃዳ አለ ማለት ነው ሰዎች አሉ ወደፊት የምናያቸው ሰዎች አሉ የረመዳን ጨረቃ አይቻለሁ ብሎ ቢል ተቀባይነት የሌላቸው ሰዎች አሉ ነገር ግን የሚሰጠው የምስክር ቃሉ ተቀባይነት የሚያገኝ የሆነ ሰው ረመዳን ጨረቃ አይቻለሁ ካለ በቂ ነው ሁሉም ሰው መጾም ግዴታ ይሆንበታል ማለት ነው بل اذا رآه ይልቁንም ካየው ምን ሰው يثبت የሚረጋገጥ የሆነ بشهادته እሱ በሚሰጠው የምስክር ቃል دخول الشهر የወሩ መግባት ማለት ነው وجب الصوم ጾም ግዴታ ይሆናል على الجميع በሁሉም ሙስሊም ላይ ማለት ነው ዋጅብህ ነው እኔ ሸዎች ያልጾሙም ሸዎች ነገ ነው የሚጾሙት ምናምን የሚባል ነገር የለም ወይም ደግሞ ሸዎች ዛሬ ጾመዋል ዛሬ መጾም አለብኝ ገና ጨረቃ ሳይታይ ማለት ነው ያንተ ሸህ የሚከተል ሌላ ላንተ ሸህ ለብቻው ራሱ የተለየ የሆነ ጨረቃ ይወጣል ሱብሃንአላህ የሚገርም ነገር እኮ ነው በገጠሩ ክፍል ላይ እንደሃሉ በሽታዎች አሉ አንድ ሰው ጨረቃ ይቻለው ካለ ይሄ ሰው ሸሃዳው ተቀባይነት የሚያገኝ ከሆነ እንተሃ በሁሉም ሰው ላይ መጾም ግዴታ ይሆናል ወይሽተረጡ መስፈርት ተደርጎ ተቀምጧል لقبول الشهادة بالرؤية አንድ ሰው ጨረቃን አይቻለሁ ብሎ የምስክር ቃል ሲሰጥ ያን ተቀባይነት ያገኝ ዘንድ መስፈርት ተደርጎ ተቀምጧል አየኩነ ሻሂዱ ተመልካቹ የምስክር ቃል የሚሰጠው የሆነው ሰው መሆኑ ባሊገን አቅመ አዳም የደረሰ መሆን አለበት ህፃን ልጅ ጨረቃን አይቻለሁ ቢል ተቀባይነት የለውም ማለት ነው መጾም ግዴታ አይሆንብንም ማለት ባሊገን አቅመ አዳም የደረሰ መሆን አለበት نعم ሰዎች አቅመ አዳም የሚደርሱበት ነጥቦች አሉ ወደፊት በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ እናቸዋለን ይመጣል አቂለን ሁለተኛ አቂል ጤነኛ አእምሮ የያዘ መሆን አለበት ማለት ነው እብድ አይቻለሁ ቢል ተቀባይነት የለውም ማለት ነው
ሙስሊም መሆን አለበት ካፊር የሆነ ሰው ጨረቃ አይቻለሁ ቢል ተቀባይነት የለውም ማለት ነው ካፊር የሆነ ሰው ጨረቃ አይቻለሁ ብሎ ቢናገር ተቀባይነት የለውም አቅማዳም የደረሰ መሆን አለበት አንዱ ሁለተኛ ጤነኛ አእምሮ የያዘ ሰው መሆን አለበት የጤነኛ አእምሮ ባለቤት መሆን አለበት ሶስተኛ ሙስሊም መሆን አለበት መውሱቀን ቢኸበሪሂ በሚናገረው ወሬ በሚያወራው ወሬ የሚታመን ሰው መሆን አለበት መውሱቀን የሚታመን መሆን አለበት ቢኸበሪሂ በሚያወራው ወሬ የሚታመን ሰው መሆን አለበት ማለት ነው لأمانته وبصره ምናምነው خبሩን ምናምነው ምንድነው ታማኝ ስለሆነ نعم لأمانته አማና ያለው ስለሆነና وبصره አይኑም ላይ ችግር የሌለበት ሰው መሆን አለበት አይኑ ላይ ችግር ያለበት ሰው ከሆነ ተቀባይነት የለውም ያላየውን አይቻለው ሊል ይችላል አይ نعم لأمانتهና وبصره ማትሮ የምናምነው ለምንድነው خبሩን ዜናውን የምናምነው ለምንድነው لأمانته ታማኝ ነው በውሸት የሚጠረጠር ሰው አይደለም እንዲሁም ደግሞ وبصره አይኑም ጠንካራ ነው ማለት ነው አይኑም ጠንካራ ነው ማለት ነው فأما الصغير ህፃን ልጅ በተመለከተ فلا يثبت الشهر رمضان መግባቱ አይረጋገጥም بشهادته ህፃን ልጅ በሚሰጠው የምስክር ቃል ረመዳን ሊጸና አይችልም ነው ሊጸና ረመዳን መግባቱ ሊረጋገጥ አይችልም ህፃን ልጅ አይቻለሁ ቢል ማለት ነው لأنه ይህ ህፃን ልጅ لا يوثق به نعم አናምነው ማይታመንማ አይታመንም ህፃን ልጅ ስለሆነ ማለት ነው وأولى منه ከህፃኑ ይበልጥ ደግሞ المجنون እብድ የሆነ ሰው እሱ ደግሞ ይበልጥ ተቀባይነት አያገኝም የሚሰጠው የምስክር ቃል ማለት ነው وأولى يعني በደረጃ ይበልጣል منه ከህፃኑ ይልቅ ተቀባይነት የሌለው በመሆን المجنون እብድ የሆነ ሰው ማለት ነው والكافر كهادي የሆነ ሰው ደግሞ لا يثبت الشهر የረመዳን ወር መግባት ሊረጋገጥ አይችልም بشهادته كهادي የሆነ ሰው በሚሰጠው የምስክር ቃል ايضا ተጨማሪ ማለት ነው ለምን لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس يذكروا حديث ألنا مرجا مالتنا قال عبد الله بن عباس من قالوا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند أعرابي يا عرب قتري متى النبي محمد عليه الصلاة والسلام زند متى فقال ألا إني رأيت الهلال يعني رمضان مالتنا يا رمضان انشركا أيتشالهني على شو كعربوش قتري متى رمضان انشركا أيتشالهني على شو فقال يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام قالوا أتشهد أن لا إله إلا الله قالوا كالله سبحانه وتعالى بحق يمين ملك أملاك يلم ستل تمسكر الله هنا قالوا قال نعم أو مسكر الله هنا أعرابي ملتنا قال كذا ملكتني عليه الصلاة والسلام من قالوا أتشهد أن محمدا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام يا الله ملكتني بموناتو تمسكر الله هنا قالوا قال نعم أولاتو مسلمين ملتنا مسلم ሆኖ አረጋገጡ ማለት ነው قال نعم አሁን አላቸው قال ከዛ መልእክተኛው عليه الصلاه والسلام ምናሉ يا بلال ሆይ አሉ اذن في الناس በሰዎች ውስጥ አዋጅ አስተላልፍ አሉት اذن بمعنى اعلن አዋጅ አውጣ አዋጅ አስተላልፍ አሉ በሰዎች ውስጥ فليصوموا غدا ነገ ረመዳንን እንዲጾሙ ለሰዎች መልእክት አስተላልፍ ብለው ለቢላል ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገሩ ማለት ነው አንድ ሰው ነው ያየው ማኑ የአረብ ከአረብ ገጠሬዎች ውስጥ ነው መጥቶ ጨረቃ ይቻለሁኛ አላቸው نعم أتشهد أن لا إله إلا الله አሉት አው አላቸው أتشهد أن محمد رسول الله አሉት አው አላቸው ሙስሊም ሆኖን አረጋገጡ ማለት ነው ይሄ ሙስሊም የሆነ ሰው ያየውን ጨረቃ نعم መልእክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጨረቃ ይቻለው ማለቱን ተቀበሉና አጸደቁ ቢላል ሰዎች ነገ እንዲጾሙ መልእክት አስተላልፍ ብለው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተናገሩ አخرجوا ለخمسቱ አምስቶቹ የዘገቡት ኢላ አህመድ ኢማሙ አህመድ ሲቀሩ ማለት ነው አይ نعم ነገር ግን ሐዲሱ ኢላ አለበት ይባላል ኢርሳል አለበት ብለዋል كذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل كسني كتاب لي شيخ الألباني ضعيف نو بلوتال إن حديث بتملكته أبو داود زجبوتال كذلك ترمذي زجبوتال نسائي زجبوتال ابن ماجه زجبوتال نعم ابن خزيمة ابن حبان زجبوتال مالته ومن لا يوثق بخبره زينا وريون يميورا وري يما يتامن يهونه سيو مالتنا ومن
ሰው ላ ዩሰቁ የማይታመን የሆነ ቢኸበሪሂ የሚያወራው ወሬ የማይታመን የሆነ ሰው ቢከውኒሂ ስለሆነ ማለት ነው መዕሩፈን የታወቀ ስለሆነ ቢልከዚቢ በውሸት የሚታወቅ ሰው ስለሆነ ማለት ነው በውሸት የሚታወቅ ሰው ስለሆነ የሚያወራው ወሬ የማይታመን ከሆነ አው ቢተሰሩዒ ወይም ደግሞ ፈጣን ነው በጣም ይቸኩላል ማለት ነው ነገሮችን ሳያረጋግጥ የመርጨት ባህሪ ያለው ሰው ማለት ነው ሙተሰሪዕ ነው ማለት ነው ይቸኩላል ማለት ነው አው ካነ ወይም ከሆነ ضعيف البصر አይኑ ደካማ ከሆነ ማለት ነው አይኑ ደካማ ከሆነ بحيث لا يمكن በማይመች መልክ ማለት ነው አየራሁ መመልከት በማይችል ሁኔታ አይኑ ደካማ ከሆነ ማለት ነው አው ካነ ضعيف البصر بحيث لا يمكن አየራሁ ጨረቃ ማየት በማይችል መልክ አይኑ ደካማ ነው ማለት ነው አይቻለሁ አለ ማለት ነው ወይም በውሸት የሚታወቅ ሰው ነው አይቻለሁ አለ ወይም በመቸኮል የሚታወቅ ሰው ነው ማለት ነው አይቻለሁ አለ ይሄ ከሆነ فلا يثبت الشهر رمضان የረመዳን ወር መግባቱ አይረጋገጥም بشهادته እንደሃለው ሰው በሚሰጠው የምስክር ቃል ረመዳን